Assalamu alaikum, sir. Assalamu alaikum, sir. Walaikum assalam. How are you? আলহামদুলিল্লাহ স্যার, ভালো আছি। আপনি Fine, ভালো sir. আছেন? আপনি কেমন আছেন, স্যার? আমিও ভালো আছি। তোমাদের তো অনেকের আজকে ভালো থাকার কথা না, নাকি? ঠিক বলেছি? ভালো ভাই। তোমরা সবাই মনে হয় এখন আর্জেন্টিনিয়ারা, রাইট? আমাদের মতো বয়স্ক মানুষজন এখন ব্রাজিল, রাইট? না তাই স্যার। মনে হয়। তুমি ব্রাজিল? জি স্যার। কথা তো শুনতে পেলাম না তোমার। আর্জেন্টিনা অনেকদিন আসলে কোনো কাপ পাচ্ছিল না। That's why they need this cup, right? So in our last class we got solution of differential equation, right? মনে আছে? Do you remember? Solution Yes sir. of differential equation. And it was x equal to a cos omega t plus phi, and condition for the solution should be omega square equal to k by m. Then it would be the solution of this equation, or omega equal to root over k by m. So in this solution, x equal to a cos omega t plus phi. This is displacement, right? Displacement of what? T And sir. this is displacement of? T sir. No. It is oscillating a mass. A mass is moving left to right or right to left like this. So this is displacement of this body. You forget it. X is the displacement. What is x? Del x is the displacement of this oscillating body, is not it? So careful. Always try to remember what are the variables express their meaning. So here x is displacement of the mass, oscillating the mass, and a amplitude, right? Do you know what is amplitude? Amplitude means maximum displacement, and this term is known as phase. Did we discuss in last class about this? This is phase, and this time depending part, and this is known as phase angle or phase constant. Or phase constant. So when t equal to 0 and phi also 0, what will be the x from this equation? X equal to what you will get? 1 sir. 1. Why 1? It is a, not 1. Oh sorry sir. Okay. So a, and this is the maximum displacement. Maximum displacement. And this is known as amplitude of the oscillation.
amplitude of the oscillation. So now we would like to talk about omega t plus phi. That means the time varying part, phase. Phase equal to omega t plus phi. Do you know what is phase? Not say like dosha. It is phase. So you can understand by this way. Your friend start from UIU. You know his starting time. Suppose t equal to just 12 p.m. He start towards where? Gulshan. Gulshan, and you know his initial velocity. Suppose v equal to 2 meter per second. So after 5 minutes, when t equal to 5 minutes, so what will be his position? You can calculate. Even you are not with him or her, you is in UIU campus, and you can find its position by using this information, right? That means starting time, velocity, and after 5 minutes or 3 minutes or 10 minutes, you can find his position. So these are known as phase. So here phase is omega t plus phi is phase. So by knowing the time and omega and phi, you can find the position of the oscillating body at any instant. At any instant, যে কোনো মুহূর্তে তুমি যদি t জানো, if you know omega and phi, so you by knowing this, তুমি এগুলো যদি জানো তবেই তুমি you can find out your friend's position after 5 minutes, 7 minutes or 10 minutes as you like. So if you know them, so you can find the position of the oscillating body after some times, right? So that is why this is known as phase. So what is omega? Because it's very important, and when omega square equal to k by m, so x equal to a cos omega t plus phi be the solution of this, of our differential equation. What is omega? Do you know what is omega? No, we don't know actually. So we have the equation of displacement of the particle is a cos omega t plus phi. So if you increase time starting from 0 to your observing time, suppose you are observing the oscillation, how long? Suppose 10 minutes. This is oscillating, and তুমি এটা অবজার্ভের টাইমটা দেখছো, অসিলেশনটা দেখছো কত সময় ধরে? মনে করো 10 মিনিট। তাহলে 10 minutes. মনে করো 10 মিনিটস ধরে অসিলেশনটা ইউ আর অবজার্ভিং। তো টাইম তো চেঞ্জ হচ্ছে, তাই না? টাইম বাড়ছে, টাইম t equal to 0 when you start observation, এবং টাইমটা ইনক্রিজ করবে কোনো একটা সময়। সাপোজ at any instant you consider t equal to t plus 2 pi by omega, কোন একটা সময় এই টাইমটা হলো, you are observing t equal to 0 to t equal to 10 minutes. Suppose at any instant, কোন একটা মুহূর্তে you consider the time is this. So what will be your equation if you increase the time? How much? t plus 2 pi by omega. কি বোঝা যাচ্ছে? So
omega t equal to t plus 2 pi by omega plus what is there 5. So what will be the, if you simplify it, a cos, what you get, omega t plus 2 pi plus 5. So finally what you can write, what it will be, এটা কি হবে, cos omega t plus 5, its original equation. So that means when you increase the time, how much, কতটুকু বাড়াইছিলা টাইমটা, কতটুকু বাড়ালা, t 2 pi equal by to omega, sir. t plus 2 pi by omega বাড়িয়েছো, তাই না, এটা ইনক্রিজ করেছো, তার মানে if you increase the time 2 pi by omega you got the initial position of the body, মানে তোমার যে অসিলেশনটা শুরু হলো, সাপোজ এটা ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট থেকে শুরু হয়েছে, এটা হলো ইকুইলিব্রিয়াম, আর এটা হলো আদার ডিরেকশনে ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, তার মানে x equal to 0, x equal to a and x equal to a, it is your oscillation start from here, এটা এখানে আসবে আবার এইখানে ফিরে যাবে, it requires a time, this time is known as what, এই টাইমটাকে কি বলে, start from a point and return back the same point, এই টাইমের নাম কি, টাইম পিরিয়ড। yes very good, time period, তার মানে তুমি যে টাইমটা বাড়িয়েছো সেটা কত, 2 pi by omega, and this is equal to time period, so 2 pi by omega, so omega equal to 2 pi by t, so you can say it complete oscillation, for a complete oscillation you, yeah, 2 pi f ফ্রিকোয়েন্সির সাথে না না আমরা 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 সেটা পরে আসছি, আমরা জানতে চাচ্ছি ওমেগাটা কি, আমরা জানতে চাচ্ছি ওমেগাটা কি, তাহলে ওমেগা হলো 2 pi by t and 2 pi is complete cycle, right, it is 360 degree divided by your time, এটা কি এনি টাইম নাকি একটা পার্টিকুলার টাইম, ক্যাপিটাল টি, a particular time, it's a particular time, particular time, and this particular time is known as time period, right, তার মানে it is radian per second, 2 pi is 360 degree, 2 pi radian is 360 degree divided by time means second, so we can say omega is angular frequency, যেহেতু এটা পার সেকেন্ডে আছে, তোমরা বাংলায় বলতে বলো না সবসময়, frequency, angular frequency omega or angular velocity, so omega is angular frequency or angular velocity, so we got, and phi now, phi is phase constant or phase angle, right, phase angle, so when t equal to 0, suppose your oscillation is going on, oscillation is going on, at t equal to 0 you start your observation, so x equal to a cos omega t plus 5, so if t equal to 0, so your equation is cos phi, right, so value of cos phi, this value, value of this phi determines the position value
cos equal to, sorry, phi equal to what? It determines the position of mass at time t equal to 0. At time t equal to 0. So if we consider two curves like this, so this is t along this direction, and this is x. So suppose, and another one is, sorry, it's not scientific. So tell me what is the phi here for these two curves. You understand? এখানে phi এর ভ্যালু কত দুইটা কার্ভের জন্য? বলো। স্যার ওমেগা তো স্যার টি পজিশনের জন্য আমরা কাউন্ট করব না। না না, আমি দুটো কার্ভ ড্র করেছি, না দুটো কার্ভ ড্র করেছি এক্স ভার্সাস টাইম। আমার কোশ্চেনটা হলো যে এখানে দুটো কার্ভের জন্য ফাই কত হবে। In both case, for both curve, omega constant, omega same, a different, তাই না? If you consider the solution x equal to a cos omega t plus phi, right? তোমরা বুঝতে পারছো না কেন যে here t equal to 0 and phi equal to 0, so what you will get? Equation কি হবে? X equal a. X equal to a. Very simple. So a will be different for two waves, তাই না? a একটার ভ্যালু বেশি আর একটার ভ্যালু কম। এখন তুমি যদি t কি সবসময় 0 থাকবে নাকি t চেঞ্জ হবে? চেঞ্জ হবে স্যার। তাহলে t যদি বাড়তে থাকে, if t changing, তাহলে আমাদের ইকুয়েশনটা আমরা পরে লিখতে পারি যে a cos omega t, right? a cos omega t with phi equal to 0. If we consider phi equal to 0, so what you will get? You will get cosine curve. Both are cosine curve. And কখন এটা? যখন phi equal to 0, right? Phi equal to 0. Both are cosine curve. যখন phi equal to 0. দুটোরই frequency or angular frequency are same but different a. A is different. Maximum displacement is different, but angular frequency or frequency are same, and in both case phi equal to 0. And if you consider, we are talking about phase constant, phi equal to pi by 2. So what you will get? Curve কেমন হবে? We know x equal to a cos omega t plus phi, na? If we consider this phi equal to this, but it will be cos omega t plus pi by 2. But you will get কি পাবো? স্যার a cos omega t পাবো স্যার। তাই নাকি? হ্যাঁ, ট্রিগোনোমেট্রি তো
এই সরি ঠিক স্যার, বলেছে? এটা তো আমাদের হ্যাঁ সরি স্যার ভুল হয়েছে কি হবে বলো তো? এনিওয়ান? স্যার। এটা হবে স্যার মাইনাস এ সাইন ওমেগা টি ইয়েস, আর মাইনাস এ সাইন ওমেগা টি, আর কিছু নাই। তারপর স্যার যেহেতু আর কিছু আছে? স্যার আমরা টি এর রেসপেক্টে করতেছি তাহলে হবে স্যার ওমেগা ওমেগা টি? ইনটু না না, ওমেগা। আমরা তো ডিফারেন্সিয়েশন করছি না, আমরা তো এই ফাংশনটাকে ওমেগা টি প্লাস পাই বাই 2 কে মানে এই ফর্মুলাটা আছে যে এটা এটা কি হবে, তাই না? আমরা তো ডিফারেন্সিয়েশন করছি না এখানে, we are not differentiating it. This is equal to your right up to this minus a sin omega t. তাহলে কার্ভটা কি হবে? এর কার্ভটা হবে it's like this, is not it? This is minus sin curve, ঠিক না? This is the formula. Omega t plus pi by 2, it will be minus sin omega t, is not it? We are not differentiating this function. So if you consider pi equal to 0, so what you will get? Pi equal to 0, you will get the curve is like this. Sorry, curve is like this. এরকম হবে। তার মানে দুটোর ডিফারেন্স কত? ফেজ ডিফারেন্স কত? পাই বাই 2। মানে তাদের ফেজ কনস্ট্যান্টের ডিফারেন্স বা ফেজ অ্যাঙ্গেলের ডিফারেন্স হলো পাই বাই 2। Tell me, do you have any? So this is the phase angle or phase difference. What is the impact of it on the oscillation? So আমরা দেখি আমাদের স্লাইডে কি আছে, but it will be in a slide. So omega, what is omega? We got, and we got t equal to 2 pi by this we will get. So now we got the displacement of the particle with respect to time, right? So x equal to a cos omega t plus phi, right? So this is the position or displacement of the particle at any time t, with and also some value for phi. এই এটা 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 করো না, ঠিক আছে? কিন্তু আমি বুঝতে পারবো কে করছো। তো dx by dt equal to v, right? Rate of change of displacement is known as velocity. So what it will be? Now tell me, dx by dt. X equal to a cos omega t plus phi. So what will be dx by dt? Are you watching the screen? জি স্যার, মাইনাস সাইন ওমেগা টি ইনটু ওমেগা হবে স্যার। মাইনাস, তারপর মাইনাস এ সাইন ওমেগা টি ইনটু ওমেগা। a sin omega t plus phi তো থাকবে, তাই না? জি স্যার, প্লাস ফাই Into ইনটু ওমেগা। omega. Yes, we can write it like this: minus a omega
sine omega t plus phi. You can write it like this, right? So this is the velocity of the oscillating particle. Is it constant or varying? Velocity ki v is constant. না স্যার কনস্ট্যান্ট না, আমাদের ডিপেন্ড করবে স্যার ইয়ার উপরে। This part, on this part, on this part, right? It depends on this part. My time varying part এর উপর depend করবে, so it is not constant. So how does it vary? কিভাবে vary করবে? আমাদের displacement vary করছে like this, t versus displacement x. It's like this, এইভাবে vary করেছে. But how about the velocity? At time t equal to 0, suppose phi also 0, velocity কত হবে? বলো তো? Suppose t equal to 0 and phi also 0. So what will be the value of v? This is the expression for velocity. V equal to minus a omega sine omega t plus phi. When t equal to 0 and phi also consider 0, so what will be v? V also 0. Very good. So it starts from 0, and when time is increasing, so sine function also increase, right? So it starts from 0 in the negative side because there is a negative here. So it's like this, right? So our displacement was like this, sorry, and the velocity is like this. So it is here. You can find it. This is displacement versus time, and this is velocity versus time. দেখো ঠিক আছে? What I have drawn, যেটা আমি ড্র করেছি, ঠিক এইটাই না? Displacement versus time, and this is velocity versus time. Yes sir. So what will be the maximum velocity? What will be the maximum velocity? This is constant. The maximum value for this part. What will be the maximum value? Omega equal to 90 degree. No, not like this. এটা কি একবারই ঘটবে? আমি সেটাই বলছি। V equal to minus a omega sine omega t plus phi. So this part is constant, right? Yes এটার maximum value কত এটার? What will be the maximum value for this? Sine omega t plus phi এর maximum value টা কত? Sir, What will 1. be the 1 or minus 1, তাই না? Plus minus 1. তাহলে v max maybe v max can be written as minus a omega. স্যার আমরা যদি সাইনের মানে হচ্ছে ফাই যদি আমরা 90 ডিগ্রি অথবা 180 ডিগ্রি দেই তাহলে কিন্তু 1 - 1 হচ্ছে, তো সেটা তো ঠিক আছে। হ্যাঁ, এটা হলো ম্যাক্সিমাম ভ্যালু। এটা তো কনস্ট্যান্ট, তাই না? জি স্যার। এটা কনস্ট্যান্ট, এটা চেঞ্জ হবে না উইথ টাইম। তাহলে এইটা দিস উইল চেঞ্জ উইথ টাইম। এটা চেঞ্জ হবে টাইমের সাথে, এটা চেঞ্জ হবে। ম্যাক্সিমাম কত হতে পারে? 1 or -1 তো স্যার। ইয়েস, তাই না? ম্যাক্সিমাম হতে পারে 1 অথবা -1 কোনো একটা সময়ের জন্য। উই আর টকিং অ্যাবাউট টাইম, তাই না? এটা হলো অ্যাঙ্গেল, এটাও একটা অ্যাঙ্গেল। সো দিস অ্যাঙ্গেল ভেরিজ উইথ টাইম, টাইমের সাথে ভেরি করবে, এবং সেটা ম্যাক্সিমাম হতে পারে হাউ মাচ? 1 অথবা -1. সো ভি ম্যাক্সিমাম ইজ দিস মাইনাস এ ওমেগা, এন্ড দিস ইজ ডিউ টু দ্য ডিরেকশন। মানে এটা ডিসপ্লেসমেন্টের অপোজিট ডিরেকশন অলওয়েজ। সো we got maximum velocity, and velocity is a omega sine omega t plus phi. So dv by dt is called acceleration a. So what it will be? এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করলে কি পাওয়া যাবে? মাইনাস a omega square
omega square cos omega t plus phi. Very good. তাহলে we get the acceleration of the of what? Acceleration of the oscillating body, and it is very like this. So তুমি যদি এটাকে draw করো when phi equal to 0, this is acceleration in this direction and this is t. So you will get at t equal to 0, phi equal to 0, this will be minus a omega, right? That means your curve will start from here and it's look like this. You understand? It look like this. It start from minus value. So, and similarly, what will be the maximum acceleration? And a equal to minus a omega minus a omega square, sir. Square, yes, thank you. Sin omega plus phi. So what will be the maximum value of sin omega t plus phi? This is similar Sir, one. cos Sorry, হবে maybe, sir. cos, yes, cos. So what will be the maximum value of this? Simple, plus minus 1. This is simple, and a max will be minus a omega square. This is the maximum value of acceleration of the oscillating body, and you will find it here. This is the acceleration, d square x by dt square dv by dt equal to acceleration, and you will get it. And you will find them together. Find them together in same frame. First one, displacement versus time. Second one, velocity versus time. And third one, acceleration versus time. This is the variation of velocity, displacement, velocity, and acceleration versus time graph. স্যার তাহলে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্টটা স্যার পজিটিভ হচ্ছে, আর যেটা আমরা ভেলোসিটি থেকে বের করছি ওটা 0 থেকে শুরু হচ্ছে, আর অ্যাক্সিলারেশনটা মাইনাস থেকে, স্যার। From the equation থেকে আমরা এটাই পাচ্ছি, এবং এটা টাইমের সাথে সাথে ভেরি করছে, মানে সবসময় যে পজিটিভ থাকছে তা না কিন্তু, এবং এটা ইট অলসো ডিপেন্ডস অন যখন স্টার্ট করছে আর কি তখন স্যার, বাট ইট অলসো ডিপেন্ডস অলসো ফাই এর উপরও ডিপেন্ড করবে। ফাই আমরা সবসময় এই ইন দিস কেস আমরা 0 কনসিডার করছি, কিন্তু এটা সবসময় নাও হইতে পারে, তাই না? এটা সবসময় 0 নাও হইতে পারে। তাহলে এইখানে দেখো একটা ইম্পর্টেন্ট, আমি লিখেছিলাম কিনা লাস্ট ক্লাসে আমার মনে নাই, ইম্পর্টেন্ট একটা রিলেশন আছে যে হোয়াট ইজ দ্য অ্যাক্সেলারেশন a equal to minus a omega square cos omega t plus phi. So you can rewrite it like this, minus omega square a cos omega t plus phi. Can we write it? So what is this? Tell me. এটা তো x. Yes, very good. X. So a equal to minus omega square into x, and omega is a constant. Omega square equal to k by m. A is constant, known as spring constant. M is mass, it also constant. So omega square is a constant also. So you can write a equal to minus constant into এটা কি? What is this? Displacement. Yes, sir. Displacement. So this is an important relation. It is written here. Acceleration equal to constant into displacement. In front of there is a minus sign. এখন বলো আমাকে যে from these three curves which I have shown you here, what is the
phase difference in terms of phase difference between displacement and velocity. এখানে in this case phi equal to 0, right? Phi equal to 0, you will get cosine curve, right? Cosine curve. If you consider phi equal to 0, so displacement equal to x a cos omega t. If we consider displacement equation, a equal cos omega t plus phi. So if you consider phi equal to 0, then what you will get? X equal to a cos omega t. So simple cosine curve you are getting. তুমি পাচ্ছ simple cosine curve. But what will be this? এটা হলো মাইনাস সাইন কার্ভ, তাই না? তাহলে মাইনাস সাইন কার্ভকে যদি আমি কোসাইন কার্ভ লিখতে চাই, মানে ভেলোসিটি v ইকুয়াল টু মাইনাস a ওমেগা sin omega t, right? You can write it a omega cos omega t plus pi by 2. এটা না, the minus a omega sin omega t ke you can write it a omega cos omega t plus pi by 2. So what is the phase difference between these and this? X and v. Phase difference কত? 0 to pi by না, 0 to pi by না, pi by 2. Phase difference is pi by 2. pi by 2. স্যার pi by 2 ই তো থাকে স্যার মাইনাস। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আচ্ছা আচ্ছা, তুমি মাইনাস করে বলতে চাচ্ছ। তাহলে phase difference is pi by 2 between them. How about this? এইটা আর এটা, x and a. This is cosine, this is also cosine. But একটা শুরু হয়েছে কোথা থেকে? প্লাস থেকে, আর একটা মাইনাস থেকে। তাহলে both are cosine, তাই না? যে আমাদের ডিসপ্লেসমেন্ট আছে, ডিসপ্লেসমেন্ট হলো a cos omega t when phi equal to 0, right? And a equal to minus a omega square cos omega t. So you can write a omega square cos omega t plus pi. Is not it? If you remove the minus sign. Yes sir. That means between x and a, phase difference is pi. 180 degree phase difference between them. Do you have any confusion up to now? This is phase difference between periodic wave na bole motion boli amra. So this is phase difference between, this is a displacement and this is acceleration. Phase difference between is pi. And here in this case it is acceleration, sorry, x displacement, and it is sine curve, তাই না? So plus pi by 2 or minus pi by 2 give the same result. I mean, it is phase difference between this is pi by 2. তো এখন pi by 4 যদি হয় তাহলে কি হবে বলো? Very close to here, এখান থেকে শুরু হবে। It will be very close to
দা 0, তাই না? π/4 যদি হয়, মানে 45 ডিগ্রি ডিফারেন্স হয় যদি, তাহলে এটা ভেরি ক্লোজ টু 0 থেকে শুরু হবে, 0-র কাছাকাছি থেকে শুরু হবে, এই যে π/4। এইখানে যদি থাকতো তাহলে ইট স্টার্ট ফ্রম হিয়ার, তাহলে এটা ইট উইল বি π/2, কিন্তু এটা শুরু হয়েছে কোথা থেকে? মাঝখান থেকে, দেন ইট উইল বি π/4. So there is an equation to derive the amplitude from displacement and velocity. So if we consider t equal to 0, what we will get? আমরা কি পাবো? x equal to a cos omega t plus phi. t যদি 0 হয় তাহলে omega t 0, তার মানে a cos omega t থাকবে। আর v equal to then x can be written as, আমি একটু লিখে দেখাই এখানে, যে x equal to a cos omega t plus phi, right? So if t equal to 0, and then x can be written as x naught, এই ইকুয়েশনটা কি হবে? x naught equal to a cos phi, তাই না? and v equal to minus a omega sin omega t plus phi, considering t equal to 0, then v can be written as v naught. তাহলে v naught equal to minus a omega sin phi, and স্যার cos হবে না? cos কোনটা? v naught স্যার। কেন cos হবে কেন? ও সরি স্যার, আমরা বুঝতে পারছি স্যার। হ্যাঁ ঠিক আছে, এটা cos হবে, সরি সাইন, কি বলছি তোমাকে না করে আবার আমি নিজেই লিখছি সাইন। হ্যাঁ, তাহলে ইউ ক্যান রাইট b naught by omega equal to minus a cos phi, okay? And স্যার আমরা কেন হচ্ছে ভেলোসিটিকে ওমেগা দ্বারা ডিভাইড করলাম? ওমেগাটাকে both a cos a sin রাখার জন্য, বুঝতে পেরেছো? ওমেগাটাকে এ পাশে নিয়ে আসছি, ও হ্যাঁ, আমি খেয়ালই করিনি স্যার। তাই না? আর কিছু করি নেই। ঠিক আছে, তাহলে এখানে থাকলো আমাদের কি, x এর জন্য থাকলো x নট a cos phi, আর ভেলোসিটি v নট বাই ওমেগা a, তাহলে স্যার আমরা v naught ও sin ইকুয়াল টু sin লিখতে পারবো মাইনাস x স্যার লিখতে পারবো। yes tan করার জন্য আর কি, তো sin, just to make it tan, তাহলে we can write tan phi equal to v naught by omega naught by x, v naught by omega naught into x. So and you square them, এটাকে স্কয়ার করো, আবার v naught by omega এটাকে স্কয়ার করো, that means look like this. We have, তাহলে tan phi can be written as, tan phi can be written as minus a divided by omega naught x naught, right? So v naught, এ তো ক্যান্সেল হয়ে যাবে, এটা v naught, a ক্যান্সেল হয়ে যাবে, তাই না? এখন our equation x naught equal to a cos omega t, right? And v naught by omega naught লিখলাম না, ওমেগাই লিখলাম, মাইনাস a sin omega t, এটাকে স্কয়ার করো, এটাকেও স্কয়ার করো, তো what you will get, x naught square plus v naught square by omega square equal to a square, right? ঠিক তো? তাহলে a equal to root over x naught square plus v naught by
omega naught square, omega square, and this is the amplitude. If you know the initial value, that means when t equal to 0, know the initial value when t equal to 0, then v naught v and v equal to v naught, then you can find the amplitude of the solution. We need them to solve the problem. বলো এখন পর্যন্ত কারো কনফিউশন আছে নাকি? Up to now, do you have any confusion? No, sir. It's okay. এখন আমরা বুঝতে পারবো যে আমরা থিওরিটা কতটুকু বুঝতে পেরেছি। আমরা যে ইকুয়েশনগুলো ডিরাইভ করলাম, আমরা এখন বুঝতে পারবো যে কতটুকু ডিরাইভ করেছি, সরি কতটুকু বুঝতে পেরেছি। এখন তো তোমাদের নাম বের করতে হবে, নাম ধরে বলতে হবে যে তুমি এই পার্টটা করো, তুমি এই পার্টটা করো, তাই না? I should ask you to solve this problem, right? Read it. Read the statement. এটা তোমাদের টেক্সট বইয়ে আছে, প্রবলেমটা তোমাদের টেক্সট বইয়ে আছে। আমি যে টেক্সট বইটা তোমাদের দিয়েছি এটা স্যার আমাদের যে টেক্সট বুক দিছেন স্যার, সলিউশন তো তার দেওয়া হয়নি তো স্যার। কে টেক্সট বুকের যে হচ্ছে যে এক্সারসাইজ গুলো থাকবে ওগুলোর সলিউশন কি চ্যাপ্টারে দেওয়া আছে? এটা সলিউশন পাবা তুমি। না না, চ্যাপ্টারে দেওয়া নেই, চ্যাপ্টারে দেওয়া নেই। এক্সারসাইজে অনেক প্রবলেম, এটা সলিউশনটা পাবা, তুমি পাবা, অথবা আমাকে ডাউনলোড করে দিতে হবে। এটা প্রত্যেকটা এক্সারসাইজে হান্ড্রেডস অফ প্রবলেমস আর দেয়ার। এবং আমরা এই থিওরিতে সবগুলো যে টপিকগুলো দেওয়া আছে থিওরিতে চ্যাপ্টারে, সব টপিক আমরা হয়তো নাও করতে পারি, কিছু টপিক আমাদের স্কেপ করতে হবে। আমি প্রথম দিনে মনে হয় তোমাদেরকে বলেছিলাম যে এই কোর্সটা আসলে একটা মানে এই ওয়েভস এন্ড অসিলেশন, এটা একটা আলাদা কোর্স। তারপরে এর সাথে আছে ইলেকট্রিসিটি অ্যান্ড ম্যাগনেটিজম, সেটা হলো আরেকটা আলাদা কোর্স। তার মানে আমরা আসলে সব টপিক হয়তো কভার করতে নাও পারি। তো ওইখানে তো সব প্রবলেমই দেওয়া আছে। তো আমি যে টাইপের প্রবলেমগুলো করাবো, যে থিওরি থেকে যে থিওরিগুলো পড়াবো, ওই রিলেটেড প্রবলেমগুলো করলেই হবে। কিছু টপিক আছে যেগুলো আমরা হয়তো বা টাচই করবো না। স্যার ঈদের আগে কি আমাদের একটা সিটি হবে? দেখি কতদূর যাওয়া যায়। আর কয়টা ক্লাস আছে ঈদের আগে? স্যার 19 তারিখ থেকে তো ছুটি স্যার, 18 তারিখ পর্যন্ত। আজকে হলো স্যার দুইটা আছে আজকের পরে দুইটা। তোমরা কি দিতে চাও নাকি দিতে চাও না? হোয়াট ইজ ইওর ডিজায়ার? কি চাও তোমরা বলো। স্যার ঈদের পরে দেই। স্যার ঈদে তো মুভ করছো না তোমরা, তাই না? না স্যার। এবং ঈদের পরে প্রথম ক্লাসে নেওয়া যাবে না, তাই না? কারণ তোমরা আবার টেনশনে থাকবে। পরে প্রথম ক্লাসটাই 25 তারিখ স্যার, ওই দিন থেকেই ক্লাস শুরু আমাদের। আচ্ছা, মানে আমি সেটা বলছি যে প্রথম ক্লাসে পরীক্ষা নিব না, প্রথম ক্লাসটাই পরীক্ষা নিব না। তাহলে তোমরা চিন্তা করো, আগামী ক্লাসে আমাকে বলো যে ঈদের আগের ক্লাসটাতে দিবা কেন, আর এনাফ সিলেবাসও হবে কিনা, এটাও একটা ইম্পর্টেন্ট। আগামী ক্লাসে আমরা অনেক প্রবলেম করতে পারবো। থিওরি যেটা পড়ে ফেললাম না, অনেক অনেক প্রবলেম আমরা করবো। এরপরে অনেকগুলো প্রবলেম আছে, এই যে এরপরে শুধু প্রবলেম, অনেকগুলো প্রবলেম আছে এখানে, এগুলো শুধু প্রবলেম। মানে আগামী ক্লাসে হয়তো এই প্রবলেমগুলো আমি অনেকটা করাই ফেলতে পারবো। তাহলে তোমরা পরের ক্লাসে একটা সিটির জন্য প্রিপারেশন নিয়ে নাও, ঠিক আছে? এখন মনে হয় পরীক্ষার প্রেশারও কম আছে নাকি? না স্যার, সব সিটি প্রায় শুরু হয়ে গেছে স্যার, নেক্সট ডে থেকে। আগামী মানে ঈদের আগে কি কোনো সিটি আছে? মানে ঈদের আগে সানডেতেই আছে স্যার। সানডেতে তো, সানডের কথা বলছি না, মানে ওয়েডনেসডের কথা বলছি। স্যার আমাদের কি ঈদের আগে দুইটা সিটি হবে না স্যার? হ্যাঁ হ্যাঁ, কমপক্ষে দুইটা, পাঁচটা তো টোটাল। স্যার মিড তো আমাদের আগস্টের 28 তারিখ না 21 তারিখে দেখলাম স্যার, তাহলে তো কম টাইম পাবো আমার মনে হয়।
মিড কবে থেকে? আগস্টের 21 তারিখ স্যার আগস্টের 21 তারিখ। তাহলে 21 তারিখ হলে স্যার, আমরা ঈদের- দুইটা মানে ঈদের পরে দিলেও আমরা দুইটা ছুটি দিতে পারবো। জি স্যার, ঈদের পরে দিলে 2টা দিতে পারবো স্যার। এখনো ঠিক মতো ধরতে পারি নাই, আরো পড়া লাগবে। মাত্র তো আজকে 2 পড়া তো নাম্বার লাগবেই। দিয়েছে। ঈদের পরে পড়া তো লাগবে, না পড়লে কিন্তু আমি যদি শুধু ক্লাস করতে চাও, ক্লাস দিয়ে পরীক্ষা দেবা, তাহলে কিন্তু হবে না, পড়তে হবে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, আরো পড়তে হবে স্যার। হ্যাঁ, তাহলে ঈদের পরেই দাও, আমরা ওই ওয়েডনেসডে তে বলে দেব যেদিন লাস্ট ক্লাস হবে সেদিন আমরা তারিখ দুইটাই সেট করে দুইটাই সেট করে ফেলবো, দুইটা এক্সামই সেট করে ফেলবো। এর আগে দুইটা, মিডের আগে দুইটা আর মিডের পরে তিনটা। ওকে স্যার। তাহলে আমরা ওই ওয়েডনেসডে তে আমরা দুইটা সিটি, নট অনলি ওয়ান, সিটি 1 সিটি 2 এই দুইটার টাইমই ফিক্স করে ফেলবো। ঠিক আছে? ওকে স্যার। এখন বলো, এটা আমি পড়ো এখন এটা। স্যার মার্ক ডিস্ট্রিবিউশন বলতে নেই, আবার বলো। মার্ক ডিস্ট্রিবিউশনটা এটা কি হ্যাঁ হ্যাঁ, যেটা যেটা আছে ওইটাই, যে তোমাদের কোর্স আউটলাইনে যেটা দিয়েছি না, ওইটাই কোর্স সিলেবাসে যেটা দিয়েছি ওইটাই ঠিক আছে। স্যার তাহলে স্যার আমাদের 10% হচ্ছে স্যার। কিসের 10%? সরি 10% না স্যার, আমাদের 40% দেখাচ্ছে স্যার আপনি যেটা দিয়েছেন। হ্যাঁ 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 40%, কুইজ 40%, ক্লাস টেস্ট বা কুইজ হলো 40%। আমি মনে হয় বলেছিলাম এক একটা সাবজেক্টে এক এক রকম দেখাচ্ছে স্যার। ল্যাব হ্যাঁ, ল্যাব একটু ডিফারেন্ট হবে, ল্যাব ডিফারেন্ট হবে, থিওরি থেকে ডিফারেন্ট হবে। থিওরিতে স্যার, থিওরিতেও আলাদা আলাদা হয়ে গেছে স্যার। মানে এটা হওয়ার কথা না, এটা আবার ইউনিফর্ম হয়ে যাবে হোপফুলি। তাহলে সিটিজ হলো 40%, এটা অ্যাসাইনমেন্ট 3 আউট অফ 5। ওকে, তো আমি আমি যেটা ওই লাস্ট সেমিস্টারটা তো একটু ঝামেলা হয়ে গেছিল, তাই না? মনে আছে না তোমাদের? পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল, সেজন্য একটু অন্যরকম হয়ে গেছে। এটা ফল 2020 ফলো করছে। আমি ফল 2020-তে এরকম করেছিলাম যে সিটি 1 থেকে 5 এটা প্রত্যেকটা 10 মার্কসের নিয়েছিলাম, এবং প্রত্যেকটাকে আমি 10 ইন্টু 1.33 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেছিলাম। ধরো কেউ সিটি 1-এ 10 পেল, সে পাবে 13.33। সিটি 2-তেও 10 পেল মনে করো, তাহলে 13.33, অথবা অন্য কোনো সিটিতে 10 পেল 13.33। আবার ধরো সিটি 5-এ সে 10 পেয়েছে, তাহলে 13.33, সরি 1.33, দ্যাট মিনস 13.33। তো টোটাল হলো 40। ওকে, এখন যদি এটা কেউ কম পায়, তিনটা তো কাউন্ট করবো তাই না? ধরো কোনোটায় কম হয়ে গেল, তার মানে এই রেশিওতে সেখানে কমে যাবে। আরেকটায় যদি কম হয় তাহলে এই রেশিওতে কম হয়ে যাবে, তাহলে তিনটেই সাম হয়ে যাবে, আর যে দুটো এক্সট্রা সেগুলো বাদ যাবে, তাই না? বেস্ট 3 এখানে নিয়ে আসবো আমি। ওকে, in this way I would like to consider the marks of class tests. এখন এটা পড়ো। Tell me how to solve one on the A. How do you solve A? এটা ইকুয়াল লিখবো √k/m। Just a moment. In A you have to calculate second. We need
So what you have to calculate in A, omega equal to what, f equal to what, and maybe time period equal to what, right? So we know omega equal to root over k by m. An important suggestion for all of you here, here in the statement there are different unit system, important for all of you. Different unit system here. This is in gram. This is the kilogram বানাইতে হবে। So it is in CGS system. এখানে আছে Newton per meter. So it is in SI system. এবং এই রকমের this type of এটাকে বলে derived unit. So এটা অন্য প্রবলেমে যদি এরকমই এটা সিজিএস এ থাকে তাহলে তুমি অন্যগুলোকে সিজিএস এ কনভার্ট করে নিবা। মানে derived unit, don't try to change them. যেগুলো derived unit দেওয়া আছে সেগুলোকে চেঞ্জ করার চেষ্টা করো না, কারণ এটা চেঞ্জ করার চেষ্টা করলেই ভুল হয়ে যাবে। এগুলোকে বলে প্রাইমারি ইউনিট। হ্যাঁ, এটা এসআই ইউনিটে নিতে হবে, কারণ এটা এসআই ইউনিটে আছে, এটা সেন্টিমিটার আছে। সো ইউ কনভার্ট ইট ইন মিটার। তাহলে ফার্স্ট অন ইজ omega equal to root over k by m. So you must consider m equal to in kg 68 gram it is. So by dividing by 100, so it will be 680 kg, 0.68 kg, and it is in SI unit, so you don't need to change it. And t equal to 2 pi by omega. If you calculate omega, so you can find out t. And f equal to 1 by t. 1 by t. So easily you can find them. B. What is the amplitude of the motion? Amplitude. B. A equal to what? How do you get it? কিভাবে এটা বের করবা বলো আমাকে। এই স্টেটমেন্ট থেকে বের করা যাবে নাকি এটা ক্যালকুলেট করতে হবে? ক্যালকুলেট করা লাগবে স্যার। স্যার আর কেউ আছো? কিভাবে ক্যালকুলেট করবা বলো এখন, আর কেউ কথা বলছেন? স্যার এখানে ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন থেকে তো 11 সেন্টিমিটার দূরে সরানো হয়েছে, তাহলে কি 11 সেন্টিমিটারই অ্যামপ্লিটিউড হবে? এইটাই তো ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, তাই না? এর বেশি কি যাবে? তার মানে দিস ইজ দ্য ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট। সো দিস ইজ এ equilibrium position to the maximum displacement. This is known as amplitude, right? Yes, sir. You don't need to calculate it. You can find it in the statement. So amplitude is 11 0.11 meter and 11 centimeter. 11 centimeter, so 0.11 meter. Okay. And Yes. last one, maximum speed. Speed is scalar and velocity is vector, right? So scalar means it does not have any direction. আমাদের যে মাইনাস সাইন আসছিল স্পিডে v equal to, this is due to the direction. আমাদের v was minus a omega sin omega t plus phi. This is velocity. And if you consider v max, সেটা কত ছিল আমাদের? আমরা কত পেয়েছিলাম v max? মাইনাস a omega. ভেরি গুড। তাহলে স্যার কোনটা ভেক্টর কোনটা স্কেলার স্যার? এইটা স্পিডটা ভেক্টর। এ সাইন যেটাতে আছে? না, স্পিড যেখানেই পাবা সেটা হলো ভেক্টর। স্পিড যেখানেই বলবে সেটা ভেক্টর। ইকুয়েশন ডন্ট, সরি স্পিড না, ভেলোসিটি। Velocity is vector and speed is scalar.
স্কেলার, মানে এটার কোনো ডিরেকশন নাই, হ্যাঁ, আর এটার ডিরেকশন আছে। ডোন্ট কনসিডার ইন ইন এনি ইকুয়েশন, মানে ইন টার্ম, মানে যেখানেই দেখবে স্পিড সেখানে ইউ কনসিডার ইট ইজ ভেক্টর, আর স্পিড মিনস only the magnitude. It's look right like this, that means it is magnitude only. There is no minus or plus sign, the magnitude শুধু, it means that the magnitude only, no direction. This is due to the direction, মানে এটা ডিসপ্লেসমেন্টের অপোজিট ডিরেকশনে কাজ করে। So we have a and we have omega, we have calculate, na? So easily you can find out speed. Speed means you don't consider minus sign actually, মানে সিম্পলি এটা বুঝবো, ঠিক আছে, যে তোমার মাইনাস সাইন কনসিডার করা দরকার নেই। কিন্তু কোন কোন প্রবলেমে ইউ উইল ফাইন্ড মাইনাস সাইন, তখন বলবে যে ভেলোসিটি ইজ লাইক দিস, বলতে পারে এরকম, সরি, যে ভেলোসিটি এরকম দেওয়া থাকবে যে ভি অথবা ভেলোসিটি v equal to minus 9.8 মিটার পার সেকেন্ড এরকম দেওয়া থাকতে পারে। তখন তোমাকে এটা কনসিডার করতে হবে, এই মাইনাসটা কনসিডার করতে হবে, তখন এটা তুমি ইগনোর করতে পারবা না। অথবা এক্সেলারেশন এ বলা থাকতে পারে প্লাস 19.6 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার, অথবা মাইনাস দেওয়া থাকতে পারে, মানে যেটা দেওয়া থাকবে তোমাকে সেটা ইউজ করতে হবে যদি এরকম বলা থাকে এক্সেলারেশন ভেলোসিটি। কিন্তু স্পিড বললে কখনোই মাইনাস বা প্লাস থাকবে না, এবং তোমাকে যদি ক্যালকুলেট করতে বলে তখনও তোমার এটা মাইনাস বা প্লাসটা কনসিডার করতে হবে না, মানে প্লাসটাই আসবে আর কি, ম্যাগনিটিউড অনলি। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। একটা দেখো এখন, স্যার ফার্স্টের এ নম্বরে আমাদেরকে টাইমটা বের করতে বলছে না স্যার? টাইম পিরিয়ড, হ্যাঁ, period of time, calculate the period of motion, that means time period, capital T, capital T. How do you get capital T? In A you have to calculate capital T equal to what, and B omega equal to what, and frequency F equal to what, frequency and angular frequency. এখন বলো how to get. There are two masses here in the statement. Two mass. One is 10 gram, another is 25 gram. What is the function of two masses? বুঝতে পেরেছো এটার ফাংশন কি স্যার? স্যার যখন হচ্ছে যে 10 গ্রামেরটা দেওয়া হলো তখন হচ্ছে 3.90 সেন্টিমিটার হচ্ছে মানে স্প্রিংটা ইয়া হইছে মানে সরে এক্সপ্যান্ড করলো তারপর আবার হচ্ছে যখন আরো হচ্ছে আমরা ওটার সাথে অ্যাটাচ করলাম
মানে 10 গ্রামের সাথে আরো 25 গ্রাম অ্যাটাচ করা হয়েছে না স্যার, এটাই তো না বোঝাচ্ছে। না না না, সেটা বোঝায়নি। 10 গ্রামের সাথে 25 গ্রাম অ্যাটাচ করেনি, 25 গ্রাম অ্যাটাচ করছে পরে এক্সট্রা করে 25 গ্রাম অ্যাটাচ করছে আলাদাভাবে। আচ্ছা A 25 gram mass attached to this spring oscillate in simple harmonically. There is no 10 gram that time. So what is the function of 10 gram? এখানে সব এসআই সিজিএস এ দেওয়া আছে, সো তোমার এখানে আর চিন্তা করার দরকার নেই, মানে এটা চেঞ্জের চিন্তা করার দরকার নেই, তাই না? হাউ টু উই সলভ ইট? তোমার যখন 10 গ্রাম, তখন এক্সটেনশন হলো when attach 10 gram, suppose m1 equal to 10 gram, then x equal to 3.9 centimeter, and we know f equal to kx, right? Minus kx, is not it? So if we consider magnitude only, that means if you write like this, it means এটা কি মিন করে, you don't consider the sign, তাই না? তাহলে kx, তাহলে k equal to f by x and f equal to mg, তাই না? m কত আমার 10 and g in this case 980 সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার। এটা আবার 9.8 লিখো না, মানে সিজিএস এ লিখতে হবে। So you will get the f and you will get k, and k will be in dyne per centimeter. আগে যেমন নিউটন পার মিটার ছিল, নাও ইট ইজ ডাইন পার সেন্টিমিটার। বলো হোয়াট উইল বি দ্য রেজাল্টটা কি হবে? এর ভ্যালু কত হবে? k ইকুয়াল টু f বাই x and f ইকুয়াল টু mg। স্যার 1 স্যার, হ্যাঁ সরি 1 হবে কেন? স্যার আমরা এই যে f এর যে ভ্যালুটা বের হবে ওটা দ্বারা x কে ডিভাইড করে দিয়ে যে ভ্যালুটা f ডিভাইডেড বাই x, জি স্যার f ডিভাইডেড বাই x কি কত হয়? এটা তো জটিল কিছু না, ক্যালকুলেটর নাই কারো কাছে? দুই 2512.82 স্যার ডিভাইডেড করার পরে জি স্যার তাহলে k ইকুয়াল টু 2512 k ইকুয়াল টু 2512 0.8 আর দরকার নাই, ডাইন পার সেন্টিমিটার স্কয়ার। তো নাও you remove 10 gram and attach 25 gram, and using this the spring is oscillating with 25 gram, and spring oscillate করছে 25 gram mass নিয়ে। What will be the time period? So we have the relation t ক্যালকুলেট করতে বলছে আগে, তাহলে t এর রিলেশনটা হলো ওমেগা স্কয়ার ইকুয়াল টু k বাই m, and ওমেগা ইকুয়াল টু 2 pi by t, তাই না? তাহলে Yes, sir. this equal to root over k by n, তাহলে t equal to what you will get from this equation থেকে t equal to কি হবে বলো? So 2 pi by root over k by m. 2 pi root over m by k sir. m by k, not k by m by k. Easily you can find out m equal to কত? m2, this is 25 and k is this 2 pi m. You will get t.
Okay, and B omega. So if you get T, so easily you can find omega 2 pi by T, and F equal to 1 by T. তাহলে similar problem, similar স্যার like এটা একটু previous one. ঘোরানো ছিল স্যার, আমরা তো হ্যাঁ কনফিউজ। হ্যাঁ, তার মানে এটার চেয়ে একটু কমপ্লেক্স, তাই না? এটার চেয়ে একটু কমপ্লেক্স এটা, কারণ এখানে দুটো মাস ইউজ করছে, এখানে কেটা দেওয়া নাই। The first mass is for A, and when you attach it, the spring, when you attach the 10 gram, the spring attach 3.9 centimeter, and it is removed. কোনো জায়গায় এটা লেখা আছে, কোনো প্রবলেম এভাবে লেখা থাকে, now 10 gram is removed and 25 gram is attached to the spring and allowed to oscillate. এভাবে লেখা থাকলে কি বোঝা যেত? জি স্যার, আমরা তো কনফিউজ হয়ে যাব এভাবে। আচ্ছা, এভাবেও লেখা থাকে অনেক প্রবলেম। দুটো ফিগারে যদি এভাবে লেখা হতো তাহলে আরো ভালো। আবার বলো তো কি বললা? স্যার ওই যে দুটো যে ফিগার আছে পাশে, এই তিনটা যে ফিগার, এখানে যে নোটেশন দিয়ে একটু লিখে দিলেও তো ভালো হতো একটা। আচ্ছা বুঝতে পারছি। পাওয়া যেত। ওকে, আচ্ছা এখন তো আমি তোমাদের সাথে আছি, মানে আমি যখন তোমাদের সাথে থাকবো না তখন হলো এরকম কনফিউশন থাকবে না। ওকে, তাহলে আপনি সব সময় থাকবেন, পরীক্ষার সময় থাকবো আমি, গার্ড হিসাবে থাকবেন। হ্যাঁ গার্ড হিসেবে থাকবো, কিন্তু এটা নিয়ে কোনো কথাই বলবো না, না স্যার, তাই না? সেটাই, আপনি যেটা শিখেছেন সেটাই লিখবো, আপনি যেটা শিখেছেন সেটাই লিখবো। আমি মানে যখন আমরা ক্লাসরুমে পরীক্ষা নিতাম, মানে ইন পারসন যখন পরীক্ষা হতো ক্লাসরুমে, তখন আমাকে কেউ মানে বলতো যে এভাবে লিখবো কিনা, স্যার এটা ঠিক হয়েছে কিনা। আমি বললাম তোমার খাতা দেখবো আমি আমার অফিস রুমে, পরীক্ষার হলে না। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার। তো আমরা স্কুল কলেজেও হয়েছে অহরহ। হ্যাঁ, ফ্যামিলির কোন টিচার থাকলে জিজ্ঞেস করতাম স্যার হয়েছে। হ্যাঁ, বলে যে এভাবে লিখবো কিনা, মানে লেখার পরে দেখাচ্ছে আর কি। ধরো কেউ, তোমরাও এটা করো, এখনো করো। তো এটা আমি তো ইউনিভার্সিটির কথাই বলছি। তো তখনই, কারণ এটা তো ফ্যামিলিয়ার টিচার, কারণ আমি তো পড়িয়েছি, অথবা আমি ওই পরীক্ষাটা আমি ইনভিজিলেটর নাই, আমি গেলাম, তখন অনেকে জিজ্ঞেস করে যে এভাবে লিখবো কিনা। তো নাও নেক্সট পার্ট, এনার্জি অফ দ্য অসিলেটিং মাস। কনফিউশন আছে নাকি বলো এই পর্যন্ত? অথবা আমরা কয়েকটা প্রবলেম আরো দেখে আসতে পারি, এটা পরের ক্লাসে শুরু করতে পারি, কারণ এখানে আরো প্রবলেম আছে। এটা দেখো, এটা ভেরি ইজি, এটা করে দেওয়া আছে। এনার্জির মেবি কাইনেটিক এনার্জি, এটা দরকার নাই এখন আমরা পারবো না, এটাও করে দেওয়া আছে। তো পরের পার্টটা দেখো না, আগে তুমি দেখো এটা পারবা কিনা। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, ব্লকের পজিশন বের করতে হবে। যদি আমাদের ব্লকের পজিশন বের করতে বলছে যখন ভেলোসিটি হলো, হ্যাঁ মানে ব্লকের, হ্যাঁ, তো ব্লকের পজিশনটা কিন্তু ডিফারেন্ট পজিশনে ভেলোসিটিটা ডিফারেন্ট পজিশনে ভেলোসিটি ডিফারেন্ট। ব্লকের ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি কোথায় বলো তো? একটা সিম্পল
সরি স্প্রিং মাস সিস্টেম, ইট ইজ অসিলেটিং। আমরা এই টাইপের গ্রাফ কিন্তু দেখছি যে তোমার এটা হলো ইকুইলিব্রিয়াম পজিশন, এটা হলো ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, আবার এটা হলো অ্যানাদার ডিরেকশন ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট। এটা x equal to a, x equal to 0 and this is x equal to a. Tell me where v maximum? We got v max বি ম্যাক্সিমাম হচ্ছে আপনার x Minus- is equal to a, that means which মানে লার্জার সাইড এইখানে, x এর ওখানে জি, স্যার এইখানে, তার মানে এখানেও জি, স্যার। হবে তাই। আবার এখানে কি কত, এখানে কত, x equal to 0 তে? সেটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম। হ্যাঁ, এখানে ভেলোসিটি কত, v কত? আর এটা তো বিপরীত দিকে চলে আসছে, তারপরে তো মাইনাস হবে স্যার। না মাইনাস হোক, minus হোক। মানে মাইনাস হোক সমস্যা নাই, মানে 0 নাকি v max? এখানে ম্যাক্স স্যার। এখানে ম্যাক্স, এখানেও ম্যাক্স, জি স্যার, দুই পাশেই ম্যাক্স। আবার এখানেও ম্যাক্স, মানে প্রত্যেকটা জায়গায় ম্যাক্স। না স্যার, x 0 ওখানে তো মিনিমাম, আর x এখানে মিনিমাম x দেখতে পাচ্ছ, 0 কার্সর দেখতে পাচ্ছ স্যার, ওটা এখানটায়, তো- এখানে কত এখানে তো মিনিমাম স্যার, মিনিমাম? আচ্ছা, 0 স্যার আর এটাতে। এটাতে ম্যাক্সিমাম, জি স্যার। আর এখানে ম্যাক্সিমাম। স্যার আচ্ছা, আর কেউ? স্যার x is equal to a যেটা লার্জার সেটা হচ্ছে হ্যাঁ। ম্যাক্সিমাম, x এখানে is equal to 0 যেটা, জি স্যার, হ্যাঁ, x is equal to 0 যেটা হচ্ছে ইকুইলিব্রিয়াম, x is হুম। equal to a আমি যদি বলি যে এটা মিনিমাম হবে। এখানে মিনিমাম না স্যার, x is equal to a মানে ছোটটা স্যার, এটা, কার্স, জি স্যার। এটা মিনিমাম, এটা ম্যাক্সিমাম, এটা ইকুইলিব্রিয়াম, এটা ইকুইলিব্রিয়াম যেটা ইকুইলিব্রিয়াম। ভেলোসিটি কত? ইকুইলিব্রিয়াম মানে x equal to 0, ভেলোসিটি কি 0 নাকি সেটা বলতেছি। ইকুইলিব্রিয়াম ডিসটেন্স Equilibrium হলো ভেলোসিটি তো position। 0 হওয়ার কথা, ভেলোসিটি 0 হওয়ার কথা। আচ্ছা, এখানে ম্যাক্সিমাম আবার। তার মানে গ্রাফগুলো তো তোমরা খেয়াল করো নাই, গ্রাফগুলো তো ওইভাবে দেখো নাই, তাহলে গ্রাফগুলো কেয়ারফুলি দেখো নাই। গ্রাফে দেখো, লুক এট দ্য গ্রাফ। এখানে কি at this position দেখি a maximum, তাই না? x maximum মানে জি স্যার, ডিসপ্লেসমেন্ট ম্যাক্স। ডিসপ্লেসমেন্ট A ম্যাক্সিমাম, maximum। এটি তো a। হ্যাঁ এটা a, এখানে ভেলোসিটি কত? স্যার এখানে সর্বনিম্ন মানে 0। 0 স্যার। তাহলে তোমরা কি বললা? উল্টা বলছি। তোমরা কি বললা বলো? স্যার উল্টা বলছি। উল্টা বলছি স্যার। তোমরা বললা যে এইটা হলো সরি স্যার, আমরা মিনিমাম। x এর ইয়াতে বলছি স্যার এটা ম্যাক্সিমাম, কিন্তু আপনি যে x এর এর কথা চিন্তা করে আমি ভেলোসিটি মানে দুটো জিনিসই আছে এখানে, আছে ডিসপ্লেসমেন্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ ভেলোসিটি। ম্যাক্সিমাম ডিসপ্লেসমেন্ট, তাহলে ভেলোসিটি তোমরা বলছো ম্যাক্সিমাম, তার মানে ইউ সেড রং, রাইট? এখানে ভেলোসিটি মিনিমাম হবে বা 0, ভি হিয়ার 0, ভি 0 হিয়ার। এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট মিনিমাম মানে 0, হিয়ার ভি ম্যাক্স। আবার এইখানে ভেলোসিটি এক্স ম্যাক্সিমাম মানে a, সো ভি ইকুয়াল টু 0। তো এই দেখো এখানেও সেটাই বলছে, the maximum displacement in this case velocity 0। এখানে কি, এখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কত? ডিসপ্লেসমেন্ট 0 স্যার। ভেলোসিটি স্যার নেগেটিভ বাট ম্যাক্সিমাম, হ্যাঁ জি স্যার, নেগেটিভ বাট ম্যাক্সিমাম। তার মানে ইউ ক্যান সে দিস ইজ মাইনাস a ওমেগা। ইয়েস স্যার। আবার এইখানে ডিসপ্লেসমেন্ট কত? মাইনাস a, তাই না? জি স্যার, মাইনাস a। মাইনাস a, আর এখানে ভেলোসিটি কত? 0 স্যার। 0। আর এইখানে ডিসপ্লেসমেন্ট 0, কোন দিক থেকে আসতেছে? এটা মাইনাস a থেকে আসছে, মাইনাস থেকে, মাইনাসের দিক থেকে। তার মানে এখন এটা হলো প্লাস a ওমেগা, তাই না? যেহেতু এটা মাইনাসের দিক থেকে আসতেছে,
মানে এটা হলো মাইনাসের দিকে তাই না? সরি, এটা জিরো, জি, স্যার। তার মানে ইটস কাম এটা ফ্রম জিরো মাইনাস এ থেকে আসতেছে। মাইনাস এ থেকে আসছে স্যার। তাহলে এটা ম্যাক্সিমাম ভেলোসিটি, ইট ইজ প্লাস এ ওমেগা প্লাস এ ওমেগা প্লাস এ ওমেগা। এটা যদি প্লাস এ ওমেগা হয়, এটা হবে মাইনাস এ মাইনাস এ ওমেগা। যদি ভেলোসিটি হয়, ইফ ইউ কনসিডার ভেলোসিটি, সো এটা মাইনাস এ ওমেগা, এটা প্লাস এ ওমেগা। আর যদি স্পিড হয় তাহলে অলওয়েজ এ ওমেগা। বুঝা গেছে স্যার। বোঝা গেছে? জি স্যার। তো এখানে কোনটা ছিল আমাদের, কি ছিল, আমরা কোথা থেকে এটা পেলাম, যে কি জন্য এটা আসলো আমাদের? স্যার ওই আমরা 1.0 ব্লক 1.0 ব্লক ভেলোসিটি যে একটা ব্লক আছে ওটা আর নিচে স্যার আর এটা এটা স্যার এই পরেরটা স্যার। এটাই the hot position is the speed of the block is on point. তোমার ভেলোসিটি 0 থেকে ম্যাক্সিমাম পর্যন্ত ভেরি করছে। তাহলে কোনো একটা জায়গায় ভেলোসিটি হবে 1 মিটার পার সেকেন্ড স্কয়ার। এটা বলে নাই মিনিমাম অর ম্যাক্সিমাম, কিছুই বলে নাই, কিন্তু একটা ভেলোসিটি বলছে। হোয়াট উইল বি দ্য পজিশন? সো হোয়ার ডু উই গেট দিস ইকুয়েশন? আমরা এই ইকুয়েশনটা কোথায় দেখেছি, পেয়েছি নাকি এই ইকুয়েশনটা? ইজ देयर এনি? স্যার আমাদের ওটা করা হয় নাই, বাট ওমেগার যে রুট ওভার কে বাই এম ওটা করছি স্যার, এরকমটা করা হয়। এটা তো আমরা দেখলাম তাই না? এটা আমরা দেখলাম না? জি স্যার, এতটুকু দেখা হয়েছে। হ্যাঁ, এটা আমরা দেখেছি। তাহলে ওই ইকুয়েশনটা কোথায় আছে? হোয়ার ইজ দ্য ইকুয়েশন? ইউ মে ফাইন্ড ইট হিয়ার। স্যার উপরে নাই স্যার। নাই? না স্যার। থাকার কথা ছিল। Where do we get this equation? Equal to this. এই ইকুয়েশনটা আমি দেখাচ্ছি। সময় আছে আজকে? স্যার 3:30 তো বেজে গেছে। সময় নেই। তাহলে আমি এটা আগামী ক্লাসে এই ইকুয়েশনটা দেখাবো, যে ইকুয়েশনটা দিয়ে ভেলোসিটি থেকে তুমি পজিশন বের করতে পারবা। এই যে আছে এখানে, ইজ হিয়ার, ইট ইজ হিয়ার। মানে আমরা ওই পার্টটাতে আসিনি এখন। এই যে দেখছো, ওই ইকুয়েশনটা আমরা এখনো পাইনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যে দেখছো, এই ইকুয়েশনটা এটা আছে, এখানে আছে। আমরা এটা এনার্জি থেকে আসছে, আমরা পাবো এটা। সো দিস ইজ দ্য পজিশন where velocity will be this. তার মানে এটা ভেলোসিটি এবং পজিশনের সাথে রিলেটেড, as well as amplitude. এখানে amplitudeটা কত? How much it is pulled? 20 centimeter. 20 centimeter. So 20 centimeter is the amplitude. 20 centimeter is the amplitude. তাহলে আজকে স্টপ করি এখানে।